सत श्री अकाल जी, वैलकम बैक टू माई चैनल। तो जी अज आप जी न्यूज़ लैके आए, इन्फॉर्मेशन लैके आए हैं, बहुत ही यूजफुल है और प्लीज़ इसनों ध्यान ना सुनियो। तो अगर कोई पॉइंट नोट करने वाला होया तो तुसी कर सकते हो। इहदे विच आपां तुहानूं दस्सिया है कि आपां दुबई तो यूरोप किद्दां मूव हो सकते हैं। यूरोप की किसी भी कंट्री विच तुसी मूव हो सकते हो। तो तुहाडी टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल खर्चा कितना आएगा, किहड़े डॉकूमेंट्स चाहिए हैं, तो की प्रोसैस होवेगा। ठीक है, सो इस सारे बारे तुहानूं आपां इनफॉर्म करांगे। सो उस तो पहले तुसीं मेरे चैनल नूं कर लो सबसक्राइब। तो अगर तुहानूं वीडियो वधिया लगे तो तुसीं लाइक भी कर सकते हो, तो अगर इनफॉर्मेटिव लगे तो तुसीं शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। तो हुण आपां गल कर लैंदे अज दे टॉपिक दी। तो सब तो पहला जी दुबई तो तुसीं अगर तुसीं यूरोप मूव होना चाहते हो तो इस ते 100 चों 98% चांसिस हैं कि तुसीं मूव हो सकते हो ऑन शंगन वीज़ा ते। ठीक है ना, तुहानूं यूरोप का वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है ना, इंडिया तो ज़्यादा चांसिस दुबई तो होंदे हैं, क्योंकि तुहानूं पता ही है कि दुबई कितना ज़्यादा ग्रो करने वाली एक कंट्री बन चुका है, तो कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कंट्री। तो सब तो ज़्यादा जिद्दां कि जिहड़े रिच पीपल है वह भी दुबई च ही हुंदे हैं। ठीक आ, जिस हिसाब नाल उत्थे कंट्री ने ग्रो किया है। ठीक है, तो इस हिसाब नाल उस कंट्री तो वीज़ा लेना ईजी है। कई लोग दुबई तो कैनेडा वगैरह भी टूरिस्ट वीज़ा ते जा रहे हैं, अमेरिका वगैरह भी जा रहे हैं। बस अपने कोल सही इनफॉर्मेशन होवे तां आपां जा सकते हैं। आपां एजेंट जिहड़े हुंदे हैं उन्हां दियां ठगियां तो तुसीं बच सकते हो। सो दुबई जाने लई तुहानूं दुबई का वीज़ा ईजीली मिल सकता है। तो साडे कुछ नोन भी हैं जिहड़े दुबई तो इत्थे यूरोप विच मूव होए हैं, तो उन्होंने वीज़ा भी मिलिया, गाड़ी उन्होंने इत्थे वर्क भी मिलिया, सब कुछ होया। ठीक है, तो अगर तुसीं भी उत्थों मूव होना चाहते हो तो तुसीं मूव हो सकते हो। सब तो पहले तुहानूं वीज़ा अप्लाई करना पवेगा। वीज़ा अप्लाई करने लई तुहाडे कोल सब तो पहला टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लई सब तो पहला तुहाडे कोल होना चाहिदा है उत्थों दा रेजिडेंस। तुसीं उत्थे 6 महीने रह होगे दुबई विच, तुहाडे कोल उत्थों दी रेजिडेंसी होनी चाहिदी है। 6 मंथ उत्थे तुसीं लाए होने चाहिदे हैं दुबई, उत्थों दी रेजिडेंसी होनी चाहिदी है तुहाडे कोल। ठीक आ, फिर तुसीं ट्रैवल कर सकते हो इन यूरोप। ठीक आ, अगर तुहाडे कोल उत्थों दी रेजिडेंसी होई तो 6 महीने तुसीं उत्थे रह होए ते फिर तुहाडे कोल जिद्दां कि आपां बाकी कंट्रीज लई भी इदां ही हुंदा है कि तुहाडे कोल बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिदी है। बैंक स्टेटमेंट जिद्दां कि 20,000 तुहाडे कोल दराम होने चाहिए हैं 20। ठीक है, इन्ने क दराम तुहाडे बैंक च होने चाहिए हैं। तो ये नहीं है कि तुसीं सारे एक बार पा लैणे हैं किसी को लै दे के। तुसीं इदां करना है कि जिद्दां कि तुहानूं पता है कि तुसीं मूव होना है, तो चलो तुसीं हौली हौली करके अपने 20,000 दराम तक अपने बैंक च जमा करा लैणे हैं अपने अकाउंट च। ठीक है, ये होगी बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने देखना है, बैंक स्टेटमेंट का मीनिंग ये होंदा है कि उन्होंने देखना है कि तुसीं जदों इत्थे कंट्री च आओ, यूरोप च आओ, तो तुहाडे कोल किन्ने पैसे हैं कि तुसीं इत्थे सर्वाइव कर सको, तुसीं इत्थे घूम फिर सको। ठीक है ना, इसलिए आपां बैंक स्टेटमेंट शो करते हाँ। तो नैक्सट है जी तुहाडा हैल्थ इंश्योरेंस जरूर होया होना चाहिए है। ठीक है ना, फिर इत्थे आके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंदी अगर तुहाडा हैल्थ इंश्योरेंस होया होवे। तुहाडा ट्रीटमेंट इत्थे फिर वधिया हो जाता है। अगर कुछ होवे तुहानूं मतलब कोई अगर इत्थे आके कोई हैल्थ नाल इशू, कोई हैल्थ प्रॉब्लम हो जाए तो हैल्थ इंश्योरेंस होना वो वधिया है, वो तुहाडे लई ही वधिया है हैल्थ इंश्योरेंस होना। ठीक है ना, वो भी होना चाहिए है। फिर NOC होनी चाहिए है, वो इत्थे चलो बना ही लैंदे हैं दुबई च, उन्होंने पता ही है जो दुबई च रहिंदे हैं। ठीक है ना, फिर नैक्सट आ जी तुहाडे कोल जिद्दां कि तुहानूं पे आउंदी है, वीकली आउंदी है कि जो भी मंथली पे आउंदी है, उस दियां पे स्लिप्स होनियां चाहिदियां हन ताकि उन्होंने इमीग्रेशन वालियां नूं होवे कि हाँ जी कि तुसीं इत्थे सैटल्ड हो, तुहाडे कोल इत्थे कोई पे आण दा मतलब तुहाडे कोल तुसीं इत्थे कोई जॉब करदे हो, तुहाडे मंथली सैलरी आउंदी है,
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਨ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ 'ਚ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਮੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ 4-4.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਦੇ 20,000 ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਆਉਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸਿਰਫ 85 ਤੋਂ 84% ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹਨ ਸਿਰਫ 12 ਤੋਂ 13% ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ, ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂਲਾਸ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਵਕਤ,
ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਈ ਚੈਨਲ।